All right. Um, Welcome to this last session at the Pavilion, Hindu Pavilion today. Thank you all for staying on, or if you went out and came back, thank you for coming back. It's my great privilege today to be with two of my favorite creators. Of course, all of you know Perumal Murugan and Apupen. I just want to start with a small history. I want to tell you, இது வந்து ஒரு ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்த ஒரு உரையாடலாக இருக்கும். I hope it's okay. I'll also do a bit of English. ஸோ இதே மாநகரத்தில், இந்த சென்னை மாநகரத்தில் தான் பல வருடங்களுக்கு முன்பு 2017 ஆண்டு in 2017 there was Arab Spring and it happened for ஜல்லிக்கட்டு. ஒரு அரப் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி நடந்தது. எந்த காரணத்துக்காக? ஜல்லிக்கட்டுக்காக நடந்தது. அண்ட் இன்னைக்கு காலையில் தான் உலக புகழ்வாழ்ந்த அந்த அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு நடந்திருக்கு. காலையில் மதியம் வந்து நம்ம முதலமைச்சர் சிஎம் ஸ்டாலின் ஹேஸ் ஆல்சோ விசிட்டட் தி அரீனா. ஸோ ஃபார் த தமிழ்ஸ் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஏதோ புரியல, இந்த ஜல்லிக்கட்டு வந்து ஒரு ரொம்ப இமோஷனல் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. இட் ஹஸ் பிகம் சம்திங். தி 2017 protest happened, went on for 15 days. நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் அப்படின்னு. அது முடிந்தது ஒரு விதத்தில் ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். There was violence at the end. But the fact that people were out on the streets protesting against the Supreme Court's guidelines, law against Jallikattu, it took us all by surprise. We were all on the streets covering this. And today, in the same January, we are talking about the bulls again, and very interestingly portrayed. இப்போ for those who are not aware, வாடிவாசல்ங்கிற நாவல் வந்து சிஎஸ் செல்லப்பா முதல்ல தமிழில் எழுதினார். அது வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இப்போதைக்கு வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு கிராஃபிக் நாவலாக நண்பர் அப்புப்பன் கிரியேட் பண்ண ஒரு கிராஃபிக் நாவலாக வெளியில் வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன். நவ் லெட் த ஃபன் பிகின். ஓவர் டு யூ. Thank you. Hey, can we just have the images? I thought it'd be a nice idea to just show a few images in the beginning, so you get into the mood of the book and you see something of what we did, and then we can get into the discussion, make more sense, I thought. Can we see the images? Yeah, first one. So beginning of the, when we started the project, it was the first page was, of course, the most tough decision for me, because without much introduction, without really saying too much, I want to bring you into the story and the place. So I was trying to depict it's also set in an earlier period, so I don't want to disturb the reader in that. We want to bring them into that area without talking too much. So there was this one image that I worked out for the first page, which I thought after that everything went smoothly. That's the one that took the most amount of time, just like it's taking a lot of time to come on the screen. But after that it became pretty chill. So where is it? Try. It's a simple image, and that's what it is. Sir, you can see that. So once you start with this image, you kind of get an idea. It comes from a very, I think, subliminal sort of image you had of having traveled through Tamil Nadu as a kid or something. It's just somewhere in there, and I had to just look in there, and then it came, and it sort of set the mood for me. Can we have the next image, please? So the palm tree, just bringing in the mood. Did it take you as long to create your scenes? Or? Yeah, kind of
So I'm just trying to show you like first few pages of the book so that you get the mood, and then it's very easy for you to go out and buy it and like enjoy it at your leisure. So yeah, it's available everywhere, you know. Vaadi Vassal book is available everywhere. So the second image, which is also taking a lot of time, is basically like the landscape is moving. People have started like coming. You see like trickling in of like people from here and there. You don't know where they're going. Slowly more and more people are coming, and then you get together. So there's general activity. People haven't started coming yet. There's like this flutter in the air. So there's like motion in terms of like birds and all that. And that third and the bottom frame over there is kind of like I'm trying to start this Perumal Murugan graphic novel universe. So, you know, that's a hint of like what book we will do next, you know, together. So that third panel in there is a little clue like that, only for the ones who saw it. Now it's gone. And then the next one, please. So basically, slowly people start coming and the thing starts moving. It's a fast-paced novel, and so that's the third one. So it's still like coming in. Now we can go fast, okay? Next one. I'm just gonna like just flip through them. Let's go back to this every time. Yeah. But people have to start coming, sir. Like, you know, people haven't started walking yet. Like, we're still in the backgrounds. Because the entire novel, I figured, is happening inside the arena. So we don't have much space to get out and like talk about anything else. So before that, I want to set the stage by bringing it in like that. And then you're just stuck inside the arena. And for that, I went and like traveled and like visited a couple of like Jallikattus, Alanganallur, and a few more places around Madurai. And got a great idea. It was crazy, it was mad, like, you know, it's nothing like what I expected, too much. But I think we'll get into the discussion, like, yeah. Hopefully they'll figure this out. இப்போ வந்து சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. அவர் அந்த முதல் சில இமேஜஸில் பார்த்த மாதிரி உங்களோட ஒரு உலகம், அந்த பனைமரம் இருக்குது, அப்புறம் அந்த ஆடுகள் இருக்குது, ஒரு ஒத்தையடி பாதை போகுது. உங்களுடைய ஒரு உலகம், நம்முடைய ஒரு உலகம்னு சொல்லலாம். நம்முடைய ஒரு உலகம் வந்து இந்த நாவலில் வந்து அருமையாக ஆரம்பிச்சிருக்காரு. உங்களுக்கும் அவருக்கும் எப்படி வந்து அந்த இன்டராக்ஷன் இருந்தது? அவர் வந்து மலையாளம் பேசுவார், இங்கிலீஷ் பேசுவார். நமக்கு வந்து தமிழ், ஆங்கிலம். ஸோ எப்படி வந்து அந்த இன்டராக்ஷன் நடந்தது? அதாவது மொழி, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். மொழி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. இன்னும் ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் அப்பூபன் நிறைய பேசுவார். ஆனால் அவர் வரையும் போது பார்த்திங்கன்னா எந்த டைலாக்குமே இல்லாமல், வேர்ட்ஸே இல்லாமல் காமிக்ஸ் பண்ணுறது தான் அவருடைய ஸ்டைலு. அவருடைய புக்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. ஒரு வார்த்தை கூட இருக்காது, ஃபுல்லாக படங்கள் தான். அது மூலமாகவே கதை சொல்லக்கூடியவர். அதனால் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் ஒரு ப்ராப்ளம்னு நான் கருதலை. அதுவும் குறிப்பாக தமிழுக்கும் மலையாளத்துக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது? அவர் மலையாளம் கொஞ்சம் பழைய தமிழ் வார்த்தைகள்லாம் கலந்துருக்கும். அவர் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசினா எனக்கு புரியும், நான் மெதுவாக தமிழ் பேசினா அவருக்கு புரியும். அதனால் எங்களுக்குள்ள அந்த மொழி சார்ந்த பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது. அப்புறம் இந்த நாவலை வந்து நாங்கள் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணினதுக்கப்புறம் நான் இது சிசு செல்லப்பா எழுதின நாவல். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் படிச்சிருப்பீங்க, தமிழில் படிச்சிருப்பீங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் வந்திருக்குது படிச்சிருப்பீங்க. தமிழில் ஜல்லிக்கட்டை மையமாக வச்சு எழுதின மிக முக்கியமான ஒரே நாவல்னு நாம் இதை சொல்லலாம். வேறு சில நாவல்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்திருந்தா கூட இதுதான் மிக முக்கியமான நாவல். 1946 அவர் எழுதினது. ஒரு தொடராக வந்து 1956 மறுபடியும் புக்காக வந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 வருஷம் ரீஎடிஷனே இல்லாமல் இருந்தது. இந்த 2000க்கு அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை வந்து பெரிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் பிரதிபலித்த போது மறுபடியும் இது புத்தகமாக ரீப்ரிண்ட் வந்து நிறைய காப்பீஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் விற்பனை ஆகிட்டுருக்கு. இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, எவ்வளவு இலக்கிய மதிப்பு இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சினிமா வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதுக்கு கவனம் கூடுதலாக கிடைக்கிது. இதை வெற்றிமாறன் படமாக எடுக்கிறேன்னு செய்தியெல்லாம் வந்தது, இன்னும் எடுக்கலை. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்னும் மதிப்பு கூடிடுச்சு.
ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு நாவல். ஏன்னா நமக்கு 2000 ஆண்டுக்கான ஜல்லிக்கட்டு வரலாறு உண்டு. சங்க இலக்கியத்திலிருந்து கலித்தொகை, அதில் கிட்டத்தட்ட முல்லைக்களின்னு சொல்லக்கூடியதில் கிட்டத்தட்ட 15 பாட்டு வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பேசக்கூடியது. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான பாடலில் அவ்வளவு விரிவாக அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நீங்கள் கல்வெட்டுக்களில் நடுகள் இப்படியெல்லாம் நிறைய வரலாறு நமக்கு தொடர்ந்து உண்டு. அதை பற்றி வந்த நவீன இலக்கியம் ஒரு நாவல்னால் இதுதான். அந்தளவுக்கு இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதனால் இதுக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறேன். இப்போ ஒரு படத்துக்கு எழுதுவது போல தான், ஒரு காமிக்ஸ் புத்தகம் அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு படத்துக்கு எழுதுவது போல தான். எனக்கு என்ன முதல்ல தோணுச்சுன்னா, நான் வந்து எழுத்தாளன், மொழி தான் என்னுடைய கருவி, அவர் ஓவியர், அவருக்கு வரைகிறது தான் அவருடைய கருவி. இப்போ ரெண்டுக்கும் அவர் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சொற்கள் இல்லாமல் கதை சொல்லக்கூடியவர், நான் சொற்கள் மூலமாக கதை சொல்லக்கூடியவன் இல்லையா? இதுதான் வந்து ஏதாவது முரண்பாடு வருமோ அப்படிங்கிறதுக்கான இடம் வந்து இந்த இடம்தான். ஆனால் இதை நாங்கள் ரொம்ப எளிதாக தான் கடந்தோம். எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அவருடைய அது காமிக்ஸுங்கிறது ரெண்டும் கலந்த ஒரு வடிவம் தான். படம் இல்லை, வசனம் இல்லாமலும் அவர் பண்ணுறாரு. ஆனால் ஓரளவுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இடங்களில் நம்ம உரையாடல் எல்லாம் வச்சுக்கலாம், சில வாக்கியங்கள்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி. அப்போ நான் வந்து அவர் முதல்ல என்ன சொன்னார், உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி முதல்ல எழுதிருங்க சார், அப்புறம் நான் அதில் வேணுங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த டீலிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆமாம், முதல்லையே இல்லை இவ்வளவு தான் எழுதணும் அப்படின்னு நம்மளை சொல்லியிருந்தா ஏதோ கையை கட்டி போட்டு எழுத சொல்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். அவர் அப்படி சொல்லலை, நீங்கள் எழுதுங்க சார் உங்களுக்கு தோன்றதை, அதுக்கப்புறம் நான் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த வகையில் தான் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்குள்ளே நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு. ஒரு எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் அதை வச்சுட்டு நாவலை அவர் முழுசாக இங்கிலீஷில் படித்தார், மலையாள டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்குது, அதையும் படித்தார். அப்புறம் நான் எழுதின ஸ்கிரிப்டையும் படித்தார். அது மட்டும் இல்லை, அவர் வந்து இன்னும் அவர் சொல்லுவார், அவர் ஜல்லிக்கட்டை நேர்லேயும் போய் பார்த்தாரு. இவ்வளவும் ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த காமிக்ஸ் புத்தகம், இந்த வாடிவாசல் வந்து இன்றைக்கி தமிழில் முதல்ல வந்தது, இங்கிலீஷில், பெங்காலியில் வந்திருக்கு, தெலுங்கில் வந்திருக்கு, மலையாளத்தில் வரப்போகுது, கிட்டத்தட்ட 5-6 மொழிகளில் வந்துருச்சு. இது அந்தளவுக்கு போனதுக்கான காரணம் இப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணது தான். இது நான் எதிர்பார்த்தது தான். படைப்பாளிகளிடையே ஒரு 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 புரிதல் எப்போதும் இருக்குங்கிற நம்பிக்கை. ஸோ your slides are here. Do you want to next slide please? Next slide please guys. Next slide. Just keep it like, like. So he spoke about how the lack of challenges was the interesting aspect of this collaboration. And for you, you are a graphic artist, you have novels to your credit, you have graphic novels to your credit, you have a Hala Hala universe to your credit. So to enter another creator's universe, what does it take? Of course the final content will be the way you imagine it, but to enter another creator's universe, I think firstly you have to look up to that creator and his work, then it helps a lot. So I jumped at the opportunity. It's not like, there was, I got the chance and I just like went for it. Also, I think that we haven't really explored Indian settings for graphic storytelling at all, or very little. There are universes in every state, every language. There are tons of like great literature there. And when we think, or when I tell you comics, you probably think of like DC or Marvel or some superhero stuff, or worse still, some movie from that you've seen, which is the connection to comics that you have. I'm having a tough time convincing readers and general people, relatives and friends also, that comics are not just for kids and that we can address any story just like a novel. My last book before this is on AI, and it's a very like deep dive into what AI can do, cannot do, what are the forces behind it, all that. I worked with a French scientist who taught me AI, and I had to like really study to write that. But I'm trying to do justice to the story. And here is a great example of where there's
an excellent story, an excellent setting, everything. And I think Kannan was bang on when he picked this novel for a graphic adaptation, because it's even better than a superhero premise for me. And I think it works very well in black and white because of the heat, the sun, the strong shadows, the bull and the man, the duality, that kind of thing. I think it came together in thought as, as a graphic novel even before I saw it. So it's also a period thing. It's 1940s, let's say, because Chelappa wrote the novel between 1940 and 50. He serialized it, and then it came published in the 50s. So we're trying to imagine that period. So it was good fun to do some research and look at the clothes. Actually, the clothes are pretty simple. Everybody had just one length of cloth. It's how you can wear it in whichever different way. So, some of them I've improvised also. I put it in my own way, which you can't probably tell because you don't know how it was back then. So then going and seeing the Jallikattu. Crazy experience. I think everybody should do it once in their life. So. But after that, you're trying to imagine what it would have been like back then without the rules that are there now. So basically, to answer your question, I think it was a really fresh, new territory to go into and tell a story which is really evocative, powerful for me. And to represent it in comics, I am hoping that, more people can do versions like this, have adaptations from other literature, any language. There's tons of it out there. I think we can easily make a visual language of India, which is a lot more vibrant than what we've seen in this singular superhero kind of thing. Absolutely. I think also that the time for the animated novel from India is upon us, and wish you luck with that. So, sir, நீங்க இப்போ இந்த ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லும்போது ஒரு தமிழ் பெருமை அது கூட வருது. பட் அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் போது நம்ம பார்த்தோம், ஒரு எதிர்ப்பு கூட இதே சொசைட்டியில், இதே சமூகத்தில் ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தது. அது இவ்வளோ ஒரு பெருமை நமக்கு தேவையா? இது மாடுகளையும் மனிதர்களையும் ஒரு துன்புறுத்தும் ஒரு விளையாட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பெர்செப்ஷன் இருந்தது அப்போ. இந்த பெர்செப்ஷன் நீங்கள் இந்த நாவலை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ள இது இந்த தாட் இருந்ததா? அதாவது இந்த நாவலை சீசு செல்லப்பா எழுதின போது ஜல்லிக்கட்டு இருக்கலாமா கூடாதா, இதில் மனிதர்கள் கஷ்டப்படுறாங்களா, மிருகங்கள் கஷ்டப்படுதா அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாத காலம் அது. அப்போ இப்போ இந்த விலங்கு ஆர்வலர்கள்லாம் தோன்றாத ஒரு காலம்னு நினைக்கிறேன். அது அநேகமாக விவசாய சமூகத்தோட அந்த மக்களோட இணைஞ்சு ஆடு மாடுகள் எல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையோடு இணைஞ்சு இருந்த ஒரு காலம். அதனால் அன்னைக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தோணலை. அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா, வெறுமனே சும்மா இந்த நாவலில் விளையாட்டை விவரித்து எழுதுறதல்ல, இந்த விளையாட்டுக்குள்ள ஒரு அதிகார படிநிலை எப்படி இருக்குது, மனிதர்களுக்கு இடையேயான உறவு நிலைகள் எப்படி இருக்குது, அதைத்தான் அவர் மையப்படுத்தி எழுதியிருக்கார். அதனால் இந்த விளையாட்டு இது இருக்கலாமா கூடாதா, இந்த விஷயம், இந்த டிஸ்கஷன்லாம் இந்த நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல கூட ஒரு வரியில் கூட கிடையாது. இது முழுக்க அது விளையாட்டு இயல்பு, அது தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இயல்பான ஒன்று. நீங்கள் 1950, 60, 70, 80 வரைக்கும் கூட இயல்பாக நடந்த ஒரு விளையாட்டு தான். அதில் எந்த தலையீடும் இல்லை. அப்போ அது பொங்கல் சமயத்தில் இப்போ இருந்து தொடங்கினா கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதம் தொடர்ந்து நடக்கும். ஏன்னா ஒரு நாளில் முடிஞ்சிடறது கிடையாது. நீங்கள் கிட்டத்தட்ட சித்திரை பிறக்கிற வரைக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க வெவ்வேறு வடிவங்களில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அதனால் அந்த கேள்வி அது இயல்பாக நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலத்தில் எழுதின நாவல் அது. அதனால் இப்போ நான் எழுதும்போது நான் ஒரு தமிழ் மாணவனாக, தமிழாசிரியராக இந்த ஜல்லிக்கட்டினுடைய வரலாறும் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்த காரணத்தினால எனக்கு இது கூடாத அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் எனக்கு வரலை. ஏன்னா என்ன ஒன்றுனா, இன்றைக்கி நவீன காலத்தில் நாம் முன்னேறின நாகரிக காலத்தில் மனிதனுக்கோ மாட்டுக்கோ எந்த துன்பமும் இல்லாமல் இந்த விளையாட்டு நடக்கணும். அது இன்றைக்கி பெருமளவுக்கு சாத்தியமாகிருக்குது.
இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு கூட நான் இதில் தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன். அந்த மாடு பிடிக்கக்கூடிய வீரர்கள் மிக பிரமாதமாக பயிற்சி பெற்ற வீரர்களாக இப்போ வந்திருக்காங்க. இப்போ இதில் வாடிவாசலில் அவர் விவரிக்கும் போதும் அப்படித்தான். இதில் வரக்கூடிய அந்த இது பிச்சியும் மருதனும் அவ்வளவு நுட்பமான ஆட்கள். நீங்கள் சும்மா ஒரு கிரிக்கெட்டுக்கு தான் பயிற்சி எடுத்துக்கணும், ஒரு கபடி விளையாட்டுக்கு தான் பயிற்சி எடுத்துக்கணும்னு கிடையாது. ஜல்லிக்கட்டில் மாடு பிடிக்கிறக்கூடியவர்கள் வருஷம் முழுக்க பயிற்சி எடுப்பாங்க. அதே போல் அந்த மாடுகளுக்கு பயிற்சி தருவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சீனில் வர்றதே கிடையாது. நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு மாடு வளர்க்கக்கூடிய வீட்டில் நீங்கள் போய் பாருங்கள், வருஷம் முழுக்க அதுக்கு பயிற்சி கொடுப்பாங்க அந்த மாட்டுக்கு. அதே போல் பிடிக்கிறதுக்கு யார் தயாராகிறாங்களோ அந்த வீரர்கள் அவங்க உடம்பை எப்படி வச்சுக்கணும், என்ன சாப்பிடணும், எல்லா இதையும் பின்பற்றுவாங்க. அப்படித்தான். அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த பிடிக்கிற நுட்பம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த நாவலில் பிரமாதமாக அந்த நுட்பத்தை ஒரு வயதான ஒரு கிழவர் மூலமாக அந்த நுட்பத்தை சீசு செல்லப்பா அருமையாக எழுதியிருப்பார். நீங்கள் இதில் இந்த படத்தில் இந்த அட்டையில் இருக்கக்கூடிய இது கூட பார்த்தீங்கன்னா, இது சீசு செல்லப்பா எடுத்த ஒரு புகைப்படத்தை இவர் அதை அடிப்படையாக வச்சு இது வரைஞ்சது. மாடு, ஒரு மனிதன் மாட்டுடைய திமிலை பிடிக்கிறான். மாடு என்ன பண்ணுன்னா மனிதன்கிட்ட இருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணும். அப்போ இந்த போராட்டம் தான் பிடிக்கிறேன், அது விடுவித்து கொள்ளும். இந்த போராட்டம் தான் விடுவித்து கொள்வதற்கு அது என்ன தந்திரங்களை எல்லாம் கையாளும். அந்த தந்திரங்களை எல்லாம் இவன் புரிந்து கொண்டு அதை எப்படி கையாள்வது, இந்த நுட்பங்களை பயிற்சியின் அடிப்படையில் பெறுவது. அதனால் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிக்கெட் போல், கபடி போல் இது மாதிரி ஒரு விளையாட்டு தான் இது. அப்படித்தான் நான் இதை பார்க்குறேன். So now, Appupan, the crafting of this, this text itself, we will go into your later works or earlier works later, but the crafting of this, see, Chellappa writes a very, very intense and it's like a screenplay actually. So how do you pick what you want and what you drop? I think he was in charge of choosing what we would keep in the novel and not. How to bring it about in the page would probably be more like my thing, because the text and the image work together. So from what he's chosen and from what he's told me, I just I kept the wording as simple and straight as possible, because I was reading more of like the style of narration I felt was like that, without trying to make it unnecessarily complex. There's a marriage of image and words happening in comics. That's what I try to do, or that's what I try to bring in. So sometimes when we were discussing also, I'd be like, sir, whatever I'm drawing in the image we'll leave out from the text, and whatever we are writing we won't draw that. So together, when you put image and words together, then you have a much bigger picture and both of them work together. I think my department was more seeing how that works, and that's what I enjoy also in making a comic. Apart from yeah, sure, I like making stories, but in the craft, I think that's what gives that high, that rush of composing the page with okay, because every page also has to have a somewhat of a closure. So that also depends on how much text and how much matter we are discussing in that page. So I think these projects are helping, that's where my focus is. So I get more time to look at that. And of course, try and be as faithful to what they were trying to say. So a lot of it we had to imagine, because if you go for a Jallikattu now, it's, like he said, it's like cricket or something with as many sponsors also, and there are trophies and bikes and all hanging everywhere for the winning guys and everything. So you have to delete all that from your mind and then think of how it may have been. There were a lot of rules introduced later. So at that time, there was no barricading for the audience also. More people would get killed in the audience than the competing boys. So all that is just I've tried to wing it and put it out there. So hopefully, yeah, it's okay. So Tamil Nadu has introduced, as you may be aware, a new set of procedures to be followed in the Jallikattu, in the conduct of Jallikattu this year particularly. ஸோ சார், இந்த இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த செல்லப்பாவோட உலகத்திலிருந்து வந்த ஒரு காவியம், ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு. அதில் ஒரு அதிகாரத்தன்மை, யூ see the
ஸ்டாம்ப் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. அந்த ஜமீன்தார் வராரு, அந்த காலத்தில் எப்படி வந்து அவர் இட்ஸ் ஹிஸ் வில் அண்ட் விஷ், ஹிஸ் வில் அண்ட் ப்ளெஷர். கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நாட் டு கிவ் இட் அவே, பட் அந்த மாடு வந்து சுற்றுவார். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தில் வந்து நம்ம விடுபட்டிருக்கோமா, இல்லை சில முறைகளில் இந்த அதிகாரத்தன்மை இன்னும் நம்ம சொசைட்டியில் கண்டினியூ ஆகுறதா? அதாவது இந்த நம்ம சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அதிகார படிநிலை அப்படிங்கிறது ஜாதி அடிப்படையில் வரக்கூடியது. பொருளாதாரம் ரெண்டாவது தான் நான் நினைக்கிறேன். பொருளாதார அடிப்படையிலையும் இந்த அதிகார படிநிலை உண்டு. ஆனால் நம்ம சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி அடிப்படையில் தான் இது பெரும்பாலும் இருக்குது. அது ஜாதி நம்ம சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் இந்த அதிகார படிநிலை கட்டாயம் வந்து இருக்கத்தான் செய்யும். இவர் இதில் கையாளுறது ஒரே ஜாதி தான். அந்த மாடு பிடிக்கிறாலும் அதே ஜாதி தான், மாடு வளர்க்கிறவரும் அதே ஜாதி தான். ஆனால் அங்கே வந்து பொசிஷன், சமூக அந்தஸ்து இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து இந்த அதிகார படிநிலையை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஜமீன்தார் மாடு அப்படின்னா அது வெற்றி பெறணும். ஜமீன்தார் என்ன பொருள் வச்சுருந்தாலும் அது அவருடைய மதிப்பை காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும். அது மாடாக இருந்தாலும் சரி, அவர் வச்சிருக்கக்கூடிய அக்ரிணை பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அவருடைய மதிப்பை காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும். மாடு பிடிபட்டுருச்சுன்னா அவருடைய மதிப்பு சரிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அதுதான் இங்கே. அப்போ அவருடைய மாட்டை பிடிக்கிறதுக்கு தொடுவதற்கு கூட எல்லாரும் தயங்குறாங்க. அப்போ ஒருத்தன் வர்றான், அந்த மாட்டை பிடிக்கிறான், அப்போ அவருடைய மதிப்பு சரிஞ்சிருது. அதனால் ஜமீன்தார் மாட்டை பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு ஊர் முழுக்க அந்த சுற்று வட்டார 18 பட்டியும் பேசும். அப்போ தன்னுடைய மதிப்பை குறைத்த மாடு, அதனால் அது இனி வாழக்கூடாதுன்னு அவர் சுற்றுறார். அப்போ அக்ரிணை மாட்டு மேலே மனிதன் தன்னுடைய அந்தஸ்தை கொண்டு வந்து ஏற்றி வைத்திருக்கிறான் பாருங்க. அதைத்தான் நாவலில் வந்து அவர் பிடிக்கிறார். ஆனால் வெறுமனே மாட்டுக்கும் மனிதனுக்கும் நடக்கக்கூடிய விளையாட்டு அப்படிங்கிறதோடு அது நின்று போயிடல. வேறு பரிமாணங்கள் இருக்குது. இது ஒரு மனிதனுடைய அந்தஸ்து, அதனுடைய சின்னம், அதுதான் இந்த மாடு அப்படின்னு இருக்குது. இது நம்ம சமூகத்தில் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்யுது. நம்ம அதிகார படிநிலை, நான் வழக்கமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணத்தையே நான் சொல்கிறேனே. இப்போ இங்கே இதை 3 சேர் போட்டிருக்கு. 3 சேரில் நாங்கள் 3 பேர் வந்தோடனே யார் நடுவாண்ட இருக்கக்கூடிய சேரில் உட்கார்றதுங்கிறது ஒரு பிரச்சனையாக மாறுது. ஏன்? நடுவில் இருக்கக்கூடிய சேருக்கு கொஞ்சம் அதிகாரம் அதிகம். ஆமாம். இல்லை சார், இங்கே இல்லை உங்களுக்கு தான் அதிகாரம். இல்லை நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நாம் இங்கே ஒரு வசதிக்காக அவங்க மாடரேட்டர் நடுவில் உட்காந்துட்டா 2 பேர்த்துட்டையும் பேசுகிறதுக்கு வசதின்னு போடுறோம். ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு மேடையில் பாருங்கள், எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மேடையில் அந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நாற்காலியில் யார் உட்கார்றது, 2 பேர் மேலே போனாங்கன்னா உடனே நீங்கள் உட்காருங்க, நான் உட்காருங்கன்னு இது வரும். ஏன்? அந்த சேர் இருக்கக்கூடிய சேர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த சேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஒரே பொருளால் ஆனது தான். ஆனால் கொஞ்சம் இடம் தள்ளி போட்ட உடனே அதுக்கு ஒரு அந்த இடம் வந்து அந்த சேருக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துருது பாருங்கள். இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது இன்னும். அது நான் என்ன அடிப்படையில் பார்க்குறேன்னா, அது ஜாதி அடிப்படையிலானதுன்னு பார்க்குறேன். ஒரு ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் உட்காரும்போது இன்னொரு ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் நிற்கணும். அதுதான் நம்ம மரபு. நீங்கள் பஸ்ஸு ரயிலெலாம் வந்தபோது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். பஸ்ஸில் பஸ் ஊருக்கெல்லாம் கிராமங்களுக்கெல்லாம் போன போது பஸ்ஸில் சீட்டில் யார் உட்கார்றது யார் நிற்கிறதுங்கிறது பிரச்சனை வரும். முதல்ல போன ஆள் உட்காந்துக்கிறது, இன்றைக்கி சீட்டு இருந்துன்னா உட்காந்துக்கிறது இன்றைக்கி வழக்கமாக இருக்குது. ஆனால் தொடக்கத்தில் அப்படி இல்லை. ஒரு ஆள் ஒரு ஜாதியில் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருந்தா ஜாதியில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் போனோன்னு இவர் எந்திரிச்சுக்கணும். அந்த படிநிலை நான்லாம் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கூட இருந்தது எங்கள் ஊர்லேயெல்லாம். ரயிலில் அப்படி இருந்தது. நீங்கள் ரயில் பயன்படுத்துவது ஆச்சாரக்கேடுன்னு கருதுனது உண்டு. நீங்கள் ஊவே சாமிநாதையருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சிங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து கும்பகோணத்திலிருந்து சென்னைக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு. காரணம் என்னென்னா, ரயிலில் ஏறி போகணும். ரயில் ஏறினா பல ஜாதியை சேர்ந்தவர்களோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து போகணும். அது தீட்டு. அதனால் அவர் வாழ்நாள் முழுக்க அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரயில் வந்துருச்சு. ஆனால் அவர் ரயிலில் ஏறினதே கிடையாது. ஏன்னா அது தீட்டு அப்படின்னு கருதினார்.
அப்போ எல்லார்த்தோட சமமாக உட்காரக்கூடிய இந்த பப்ளிக் ஸ்பேஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள், அதெல்லாம் இன்றைக்கும் கூட நமக்கு இந்த மேல் கீழ் அப்படிங்கிறது ஜாதி அடுக்கு நிலையை அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைக்கும் இருக்குதுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். அருமையாக சொன்னீங்க சார். இது வந்து இந்த ஜாதித்துவம் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இந்த ரோசா பார்க்ஸ்க்கு எதிரான அந்த செக்ரிகேஷன் தான் அந்த சிவில் வாருக்கே ஒரு அடி வைத்தது. ஸோ நவ் டு யோர் ஏர்லியர் நாவல்ஸ். ஸோ you've created a universe, a Hala Hala universe. Hala Hala incidentally is the poison that was generated during the churning. So was this conscious decision to go to the epics, or what was behind this universe? Not going to the epics. I just found it, the name really funny. It's Hala Hala, and I read it in an Amar Chitrakatha book. It said like deadly poison that is stuck in Shiva's throat, and there was an asterisk over there, and it said like deadly poison, Hala Hala. I thought, what a stupid name for a deadly poison. Like, you know, why did you think of this name? For me, it sounds like ha 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 and la 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 together, and Hala Hala. So the connection with the mythology kind of ends there, and I'm trying to reimagine a world where instead of Amrit, Hala Hala has prominence. I think that's where the mythology was kind of like twisted. I think we were left with the Hala Hala not in Shiva's throat but in the earth, and the gods, if they were there at all, they cheated the asuras and took the Amrut and went away. So we know the rest of the story, and we are stuck with the rest of the story. So I don't think we should talk about the Amrut which is gone. We should talk about the Hala Hala which is like here. It was just a thought in my head, but basically it's like it's a universe, interconnected stories, and nature is the theme. Trying to make like a little commentary on things. There are politics things also. There are a few countries and all that have come up. You can follow the books, like if it's interesting, yeah, whatever. Yeah, they're all outside. Yeah. So இவர் முதல்ல அந்த போட்ட வராத ஸ்லைடு வந்த போது சொன்னது வந்து அந்த ஒரு க்ளூ இருக்குது இதில். அந்த 2 ஆடுகள் இருக்கிற ஒரு சீன் வந்து அடுத்த கொலாபரேஷனுக்கு வந்து ஆரம்பம் அப்படின்னாரு. ஸோ அதை பற்றி பேசலாமா பூனாச்சியா? என்ன அடுத்து வரப்போகுது உங்களுக்கு? உங்கள் மனதில் வந்து உங்கள் நாவல்கள் நிறைய எழுதியிருக்கீங்க, நிறைய டிரான்ஸ்லேட்டும் ஆயிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் one of the most translated writers in Tamil is sitting with us today. ஸோ உங்கள் மனதில் வந்து சரி அப்பப்பன் நம்ம சந்திச்சாச்சு, அடுத்து என்ன நம்ம நாவலில் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணலாம்? இது நாங்கள் இந்த வாடிவாசலுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிது தமிழ்லேயும் சரி. ஏன்னா முதல்ல நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிக் நாவலை ஒரு காமிக்ஸில் கொண்டு வர்றோம். இது எப்படி மக்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஆனால் போன ஜனவரி சென்னை புக் ஃபேரில் ரிலீஸ் பண்ணோம். தமிழில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. அதே போல் இங்கிலீஷ்லேயும் நல்லா இருக்குது. நானும் அப்பப்பனும் பெங்களூரில் ஒரு முழு நாள் ஒரு 10 புக் ஸ்டாலுக்கு போய் சைன் பண்ணோம். நிறைய ரீடர்ஸ் வந்து வரிசையாக நின்று சைன் வாங்கினாங்க. ரொம்ப உண்மையில் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காமிக்ஸுக்கு இவ்வளவு வாசகர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆமாம், அவருக்கு தெரியும் அப்படி இருந்தது. அதுவும் ஒரு கிளாசிக் நாவலை இப்படி இந்த வடிவத்தில் கொண்டு வரும்போது அதுக்கு இவ்வளவு வரவேற்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நம்பிக்கையை தரக்கூடியதாக அமைஞ்சது. குறிப்பாக எங்களுடைய பப்ளிஷர் கண்ணன், காலச்சோடு கண்ணனுக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது. அதனால் அவர் என்ன சொன்னார்னா, நாம் வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் இப்படி ஒரு நாவலை நாம் காமிக்ஸில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நாங்கள் திட்டம் போட்டோம். அதுபடி இந்த வருஷம் பூனாச்சி தான் நாங்கள் வந்து அடுத்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். ஆமாம், இன்னும் 4-5 நாவலை யோசித்து அப்புறம் இதுக்கு வாடிவாசலுக்கு அடுத்து பூனாச்சி செய்வோம் அப்படின்னு 3 பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் முடிவு பண்ணினது. அது இப்போது வாடிவாசல் இது பூனாச்சி நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்துட்டேன். அவர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். அநேகமாக இந்த ஆண்டு 26ல் அது வரும். ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு புத்தகம் அப்படி கொண்டு வரலாங்கிறது எங்களுடைய திட்டம். பூனாச்சி தான் அடுத்து வருது. அதை வெளிப்படுத்துகிற விதத்தில் தான் அவர் இதுலேயே வந்து எடுத்த உடனே அந்த ஆடுகள் வர்ற மாதிரி போட்டார். ஆமாம், அதில் குறிப்பாக பூனாச்சியை குறிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஆடு
முழுசாக போட்டிருக்காரு, ஒரு படமும் போட்டிருக்காரு, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. I was generally weak in like drawing animals before this. So 1 year he took care of like cattle and bulls and things like that. Next year is going to be goats for me. So he's written the script. So how are you approaching Poonachi? It's for me, it's not a comic script. It's basically what we should keep in there and not. So he's left it to me to like make the script. I think he left out some important dialogues of his own, which expose how the regime is so authoritarian and things like that in the novel. So I've gone and added that. I think like I also related to that when I was reading the book itself. So I brought some of that in. And also, like we were saying earlier, it's a lot more wordier than Vadivasal. It has, Vadivasal rides on the action and the energy of the whole story itself. Poonachi is not like that. It's a tragedy, and it has a much more depth actually in terms of like page by page story. So I think the pacing should be very different. I think the way we talk about it should be much more sensitive and like, you know, more detailed in some way. There's the old woman and old man who we can like, you know, kind of really relate to in some ways. So I think it's not the same storytelling techniques that we use at all. It will be slower, so there will be many more panels. So I'm breaking down the time and making you focus a little more. And also the ending, there's no like bang at the end, except the last page, of course. That is quite a strong ending for me. But to get there, like it's a very dry and stark setting. Like you have to go through some pain to get there. So how to like show that is kind of a challenge for me also. But I like the novel so much. I am going to like make sense of it. Yeah, I love the novel as well. Poonachi எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, நீங்கள் எழுதுனதே ரொம்ப பிடிச்சது. But with Perumal Murugan, what will happen is that it's quite different from what Chelappa writes. He is rooted in the idiom and the local language, and he captures the cadences of a particular region. So do you think that's better done as a graphic novel rather than as translation? Sometimes I find உங்களுக்கு நிறைய டிரான்ஸ்லேட்டர்கள் இருக்காங்க, இது வரைக்கும் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் நிறைய இருக்காங்க. சில நாவல்கள் படிக்கும்போது இது ஓகேயா, இது சரியாக வருதா, இது கன்வே ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு ஐயம் நமக்கு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க சொல்ல ஒரு கிராஃபிக் நாவல் அதை பெட்டராக வில் த கிராஃபிக் நாவல் கன்வே இட் பெட்டர் ஆர் ட்ரான்ஸ்லேஷனோட நல்லா இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? I don't know if it can be better. I think it's a different way of showing it. It might relate to some people more. Some people might like the other way. But I have myself am relying a lot on the translated novel because he's given me the areas. So for the finer details and the dialogues, I'm going and referring that as well. And it's exactly what you said. Those small nuances show the feelings that are behind certain actions, and I feel I can't leave that out. When I'm, you know, he hasn't put it in that thing, but I need to add that because I understand like why the later action happened, because they were keeping this gruel millet thing for Poonachi's like pregnancy, and you know, after that, and then they ate it. It's very important that we say small things like that. So I think the treatment will be very different. And yeah, I was telling him I'm quite excited about it now. Yeah. சார், இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கும் ஒரு கிராஃபிக் நாவல், ஒரு காமிக் வடிவில் வர்ற நாவலுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? இல்லை, எனக்கு வந்து ஒரு கதை வந்து வெவ்வேறு வடிவங்களில் வெளிவரும்போது அது அந்த வடிவத்தை விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் யோசிப்பேன். அந்த வகையில் இப்போ வாடிவாசல் கூட நீங்கள் நாவலாக படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது ஒரு விதமான பார்வையை தருது. காமிக்ஸில் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு வேறு ஒரு விதமான ஒன்றை தருது. அதுவும் குறிப்பாக இப்போ இதில் வரக்கூடிய படங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அனுபவம் இருக்குது பாருங்கள். அது நீங்கள் எழுத்தில் வாசிக்கும்போது கிடைக்காத கூடுதல் இதில் கிடைக்குது. அதுவும் இப்போது அவர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டைல்லாம் நான் பார்த்தபோது ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஒரு மனிதனுடைய உருவத்தை அவர் வரைகிறதுக்கு
ஒரு மாட்டுடைய உருவத்தை வரைகிறதுக்கு அவர் அதுக்கு எவ்வளவு பின்னணி வேலை செய்கிறாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. நான் வந்து ஒரு 4 வரியில் பூனாச்சி பற்றி அதனுடைய முகம் இப்படி இருந்ததுன்னு வர்ணிச்சிட்டேன்னா அது போதாது. காமிக்ஸில் வரும்போது அந்த நான் வர்ணித்தது அந்த எஃபெக்டோடு வரணும், அது படமாக வரணும். அது வந்து ஒரு தனி அனுபவத்தை கொடுக்கும். நாம் அதனால தான் இன்றைக்கும் ஒரு புத்தகம் வெளியிடும்போது, பத்திரிக்கையில் வெளியிடும்போது, ஒரு கதை வெளியிடும்போது அதுக்கு படங்களையும் நாம் சேர்க்குறோம். அது ரெண்டும் இணைஞ்ச ஒன்றா தான் இருக்குது. காமிக்ஸ் அப்படியான ஒரு வடிவம். அதனால் இதுக்குன்னு இதை விரும்பி வாசிக்கக்கூடிய இப்படி ஓவியங்களில் ஈடுபாடு, அதில் வரக்கூடிய மொழி குறைவாக இருந்தாலும் ஓவியங்களை அடிப்படையாக வச்சு அந்த அனுபவத்தை பெறக்கூடியவர்கள் பல பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு பூனாச்சி சிறப்பாக போய் சேரும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றி. தேங்க் யூ ஸோ மச். இட்ஸ் டைம் நவ் டு open the floor out and I'll invite members of the audience to enter the arena. Just the 3 of us here. So please, yes, there, the mic there, please. ஐயா, உங்கள் 2 பேரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் தவிர்த்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவே நீங்களும் அவரும் கொலாபரேட் பண்ணுறது எப்படி இருந்தது? ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட டெம்பரமெண்ட், உங்களோட குணாதிசயம் வேறு. நீங்கள் ரொம்ப நிதானமான ஒரு ஆளாக தெரியுறீங்க. அவர் ஒரு ஹை எனர்ஜியாக, பயங்கர ஒரு யூத்ஃபுல்லாக, அந்த மாதிரி வயதை தாண்டி அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலிசமில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த மேட்ரு எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? வயது வந்து மனசு தானே முக்கியம். அதனால் நான் வந்து தொடர்ந்து 30 ஆண்டுகளாக மாணவர்களோட தொடர்ந்து ஆசிரிய பணியில் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆள். அதனால் ஒரு இளைய தலைமுறையுடைய மனோபாவங்கள் இதையெல்லாம் என்னால் உணர்ந்துக்க முடியும். நான் இன்னும் பழைய வேல்யூஸ் பற்றியான இதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக கிடையாது. அதனால் எனக்கு அப்பப்பனோட ரொம்ப ரொம்ப அந்யோன்யமாக ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. எங்கள் 2 பேருடைய குணாதிசயங்களும் பல விஷயத்தில் ஒத்துப்போகக்கூடிய ஒன்று தான். நாங்கள் எங்களுடைய முதல் சந்திப்பே அந்த மாதிரி அமைஞ்சுது. அதை பற்றி பேசினா அது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடும். அதனால் அதை சொல்லலை. பட் எங்களுக்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு இருந்துச்சு. அதை காலச்சூடு கண்ணன் என்ன சொல்லுவார்னா, உங்கள் 2 பேருக்குள்ளே ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். He's not that old. That is white, like he's dyed it white. That's why. Yes, please. Mic. ஐயா, நான் சுவாமிநாதன். ஸோ இது இப்போது காட்சிப்படுத்தும் போது, அதாவது ஒரு நாவலை காட்சிப்படுத்தும் போது எப்போவுமே வந்து வாசகர்களுடைய கற்பனையை நம்ம கொஞ்சம் அதை நோக்கி போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. ஒரு நாவலை ஃபிலிமாக பண்ணும்போது வாசகர்களோட கற்பனையை இதுதான் அப்படின்னு ஆக்கிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை எப்படி நீங்கள் 2 பேரும் பார்த்தீங்க? ஏன்னா இப்போ வாடிவாசல் நான் படிச்சிருக்கேன், நாவலாக படிச்சிருக்கேன். என்னுடைய கற்பனையில் வாடிவாசல் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி பல்வேறு கோடிக்கணக்கான வாசகர்களோட கற்பனையிலையும் இருக்குது. ஆனால் அதை நம்ம இப்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த கிரியேட்டிவ் சேலஞ்சை நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணீங்க? இல்லை, நீங்கள் படங்கள் அது அவர் சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சொல்கிறீங்க, படங்களில் வரும்போதும் நமக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது. நாம் முழுசையும் அப்படியே கொண்டு வந்துடுறதில்ல. ஒரு பனைமரம் வருது, பனைமரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த நிலத்தினுடைய எல்லா அம்சமும் அங்கே வந்துருச்சுன்னு கிடையாது. அங்கே இருக்கக்கூடிய பனை, இன்னும் 2-3 சின்ன சின்ன புதர்கள், இதெல்லாம் வச்சு அந்த நில அமைப்பை ஒரு மாதிரி காட்சி பண்ணுறாரு பாருங்க. அதை வச்சு நீங்கள் கற்பனை பண்ண வேண்டிய சூழல் தான் இருக்குது. இல்லை, இந்த நிலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கற்பனை பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலை தான் அதுலேயும் இருக்கும். அதனால் நாம் காட்சியாக நம்ம கொண்டு வரோம். சினிமாவில் கூட அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். சினிமாவில் நம்ம தமிழ் சினிமா வந்து நீங்கள் இங்கே நம்ம திடீர்னு சென்னையில் இப்போ ஒரு பார்க்கில் டூயட் பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு தாஜ்மஹாலுக்கு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரியானதை இல்லை. ஆனால் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறதுக்கான இடங்கள் வந்து அதுலேயும் உண்டு. அந்த காட்சிகள்லேயும் நம்ம பின்னணியெல்லாம் நாம் இன்னும் இணைச்சிக்கிறதுக்கு வாசகர்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது தான் நினைக்கிறேன். There's a girl there. 1 second, ma'am. Let her finish. Hi, என் பேர் மீனாட்சி. I'm an artist, so I really enjoyed வாடிவாசல். இப்போ வந்து இந்த பூனாச்சி பற்றி சொல்லும்போது நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் ஆஃப் ஹவு இட்ஸ் டேக்கிங் ஷேப் அண்ட்
you know how it's going to come out next year. ஸோ அதை பற்றியான கொஷின் தான் இது. இதுக்கான ரீசர்ச் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இதோட லேண்ட்ஸ்கேப் டிஃப்ரெண்ட், இதோட அனிமல் லைக் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பூனாச்சிக்கு வந்து லைக் ஹி ஆல்சோ செட் ஹி விசிட்டட் லைக் ஜல்லிக்கட்டு இவெண்ட்ஸ் டு டேக் மோர் ரீசர்ச் அபவுட் த ஸ்டோரி. ஸோ பூனாச்சிக்கு என்ன ரீசர்ச் பண்ணீங்க, பூனாச்சி எப்படி ஷேப் ஆகுது, அண்ட் அதுவும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்க போதா, அதுதான் கேள்வி. Poonachi research is just starting. I've just broken it down into pages, about 148 pages now. I was just asking him today, like, does he have any like goats that he's close to? Because I need pictures from different angles of the same goat, because we have about 12 characters who are goats here, and there has to be like differentiating factors between them. Unfortunately, Poonachi is the only one that's black. So the rest of them are like white and a little bit of brown. So yeah, good question. Like I'm trying to add one color there. I'm trying to add black and white and one more color. Why black and white? Why we stick like that is mostly because of publishing expense and like publisher things. Color is a lot more expensive. So if it weren't in black and white, we wouldn't have been able to have so many local language versions of Vadivasal. But we are willing to push that luck with Poonachi now. I think that one color adds a lot. So, it gives that, it's basically like like an orange kind of thing. It's dangerous to use orange nowadays, but it's a subtle orange. And it gives that heat and that mood of the place. And like you were saying, yes, the landscape also, openness, flatness, that I won't see in Kerala. But when I travel across the hills to like Tamil Nadu, suddenly you see this like empty flat thing that doesn't exist in Kerala. So it's that kind of visual stuff that got stuck in my head at some point, and I'm trying to like work that out. And somehow that orange was there, so I've added that one color. And yeah, I'm looking for goats. If any of you have goats at home, like get in touch with me. Send me pictures of goats. Yes, ma'am. ஹலோ சார், என்னோட கொஷின் இந்த புத்தகத்தில் பொதுவான கேள்வியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களோட நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன். ஸோ எனக்கு எப்போவுமே ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் சொல்ல வர்றதை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுமா, அந்த அளவுக்கு நான் அறிவு இருக்கா அப்படின்னு நான் எனக்கு யோசிச்சுப்பேன். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து பூனாச்சி உங்களோட ஏன் ஆடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க? ரெண்டாவது கேள்வி வந்து, இப்போ நான் பூக்குழி அப்புறம் மயிர்தான் பிரச்சனையா இந்த புத்தகங்கள்லாம் படித்தப்ப ஸ்கூலில் நடந்தது எனக்கும் இருந்தங்காட்டி என்னால் அந்த புத்தகத்தை பாதிக்கு மேலே படித்து போகவே முடியல. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப கோபம் சோகம் தான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எப்படி அந்த கோபம் அதை ஒரு ரெக்ரெட்டை வந்து நான் என்னோட பார்வை வந்து அதை விட்டு ஓடி போகணுன்னு தான் நினைப்பேன். அதை வந்து கலையாவோ இல்லை ஆர்ட்டாக மாற்றணுங்கிறது எனக்கு தோணலை. இப்போ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் சந்தித்த இவ்வளோ அனுபவங்களையும் ஒரு கலையாக மாற்றி அதை இவ்வளோ பேர்கிட்ட கொண்டு சேர்க்க உங்களால் முடிஞ்சுது? அந்த ஃபார்ம் எது? ஒரு ஆங்கர் அது ரெசன்மெண்ட், கோவம் எல்லாமே வரும், ஒரு சோகமும் இருக்குது. இப்படி எப்படி நடக்குது, இன்னும் இது நடக்குதுங்கிற கேள்வி தான் எனக்கு வருது. அது வந்து எனக்கு ஆர்ட்டாக மாற்றவோ இல்லை அதை ஃபேஸ் பண்ணவோ எனக்கு எப்படின்னு தெரில. ஸோ நீங்கள் எப்படி அதை ஒரு கலையாக மாற்றி இவ்வளோ பேர்கிட்ட கொண்டு போகிறீங்க? இது வந்து என்னுடைய எழுத்து ரகசியத்தை வந்து நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இருக்கு. உண்மையில் சொல்லப்போனால் அது எனக்கே எப்படின்னு எனக்கே தெரியல. அதை விவரிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கள வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு வழிமுறை, ஒவ்வொரு வடிவம் இருக்கும். எல்லா மனிதர்களுக்குமே அது உண்டுதான்னு நினைக்கிறேன். சில பேர் அவங்க விஷயங்களை பேசுகிறது மூலமாக, தொடர்ந்து பேசுகிறது மூலமாக வெளிப்படுத்துவாங்க. சில பேர் வேறு விதமான செயல்களில் வெளிப்படுத்துவாங்க. ஒரு எழுத்து மூலமாக வெளிப்படுத்துறதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு திறன்னு நினைக்கிறேன். அது ஏதோ இயற்கையில் வழக்கமாக சொல்லுவாங்கள்ல, நதி மூலம் ரிஷி மூலம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. அதுபோல் இந்த மாதிரி எழுதுறதுல எப்படி ஆர்வம் வருது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அது இயல்பிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஒரு பறவை எப்படி அது கூடு கட்டக்கூடிய திறன் வந்து அதுக்கு இயல்பிலேயே அமையுதோ அது போல தான். அதனால் அது எனக்கான ஒரு வடிவமாக சின்ன வயசுலேயே எனக்கு தெரிஞ்சுது. அதனால் எனக்கு தோணக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் நான் எழுத்து மூலமாக வெளிப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது அது என்னுடைய இயல்பாகவே மாறிவிட்டது. அதுதான் காரணம்.
சொல்லுங்க. எஸ் ப்ளீஸ். சார் ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா, நீங்களாகவே எழுதுவீங்க, உங்களுக்கு உரிய கதைகள் இருக்குது, நீங்களாக கதை எழுதுவீங்க. இப்போது இன்னொருத்தரோட நோவலை நீங்கள் கதையாக மாற்றும்போது அதுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கணும்னு எப்படி யோசிக்கிறீங்க, ஆர் அந்த டிசிஷன் எப்படி எடுக்கிறீங்க? அதானது அவரோட நோவலை வந்துட்டு நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் அதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கும், இது இந்த மாதிரி இருந்திருக்குமோ, அவர் இந்த மாதிரி நினச்சிருப்பாரோ, இல்லை இது இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாமே, இந்த மாதிரி விஷயங்களை எங்கே நீங்கள் பிளாக் பண்ணுறீங்க, ஆர் எப்படி இதுதான் இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி நீங்கள் அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க? ஆமாம், அது ஒரு சிக்கலான ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது. ஆனால் எனக்கு என்னென்னா, நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷமாக சீசு செல்லப்பாவுடைய எழுத்துக்களை தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டும் அதில் ஏதோ ஒரு விதமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருந்தேன். அதுதான் இப்போ பயன்பட்டது. நான் மாணவனாக இருந்தபோது சீசு செல்லப்பாவை நேரிலையும் சந்தித்து கொஞ்சம் காலம் பழகியிருக்கேன். அதனால் அவருடைய இயல்புகளும் எனக்கு தெரியும், அவருடைய வாழ்க்கை பின்னணி பற்றியும் தெரியும். அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வத்தலக்குண்டு, அந்த ஊர் தான் அவருடைய பூர்வீகம். அவர் பிராமணர் அவர். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பிராமணர்கள் ஏராளமாக நிலம் வச்சுருந்தாங்க. அதனால் இவருக்கு நிலம் சார்ந்தும் மாடுகள் சார்ந்தும் நிறைய அறிவு அவருக்கு வந்து சீசுல்லப்பாவுக்கு இயல்பாகவே உண்டு. இந்த நாவல் மட்டும் அல்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10க்கு மேற்பட்ட சிறுகதைகள் மாடுகளை மையமாக வச்சு அவர் வந்து எழுதியிருக்கார். அது எல்லாமே 20ஆம் நூற்றாண்டு 19ஆம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதி பகுதி. அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய விவசாயம், அந்த விவசாயத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள், இவங்களை பற்றியானதாக இருக்கும். அவருடைய சிறுகதைகளை, தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகளை நான் தொகுத்தேன். அவரை பற்றி ஒரு செமினார் நடத்தின போது அதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சு அதை ஒரு புத்தகமாக ஆக்கினேன். அப்புறமேல அவருடைய வாடிவாசலுக்கும் ஜீவனாம்சத்துக்கும் முன்னுரை எழுதினேன். இப்படி தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளாக அவருடைய படைப்புகளோட தொடர்ந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால அவர் எழுதக்கூடிய உலகம் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு கிட்டத்தட்ட பிடிப்பட்டது தான். நான் கிட்டத்தட்ட என் நம்பிக்கையாக சொல்லுவேன், 90% எனக்கு அவருடைய உலகத்தை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத என்னால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டு. அந்த தைரியத்தில் தான் இதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் எழுதினேன். அப்புறம் இந்த நாவலில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு இது நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விளையாட்டு, அதனுடைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே ஒரு நுட்பமாக போய் எழுதுகிறார். அந்த நுட்பத்தை பிடிச்சிக்கிறது தான் அது 2-3 முறை படிக்கும்போது எனக்கு அது பிடிப்பட்டது. அதனால் அந்த அனுபவம் இருந்ததுனால எனக்கு சுலபமாக இருந்தது. சார், நேரமின்மை காரணமாக நம்ம இப்போது இந்த நிகழ்வை முடித்து கொண்டு ஒரு நிர்பந்தம். பட் இவங்க 2 பேரும் வெளியில் இருப்பாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு meet them and ask your questions. And thank you for being a lovely audience. Thank you, sir. Thank you. And do remember to send your pictures of goats to them. நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி.